Welcome student. In today's lecture we will see the applications of the biotechnology. Uh, because we have studied all the things comes under the biotechnology, and also we have studied there the methodology used in biotechnology. uh, so you are aware with the what is mean by biotechnology. Then from this lecture we will see the what is the role of the biotechnology with respect to the welfare of the human beings are concerned. Under the applications of biotechnology, when we say the applications of biotechnology, it is a umbrella term. Okay, biotechnology, it is an umbrella term. So such a type of the word it is used here. It is a umbrella term in the sense, okay, in the sense it it covers all the things, or it cover the all the scientific applications used in the many sectors. So, with respect to that, the word is used the biotechnology because they plays a most important role in all the sectors. So, see that biotechnology, okay, this biotechnology they plays a most important role. Where they plays a most important role, they plays a most important role in case of the plant biotechnology. Then they plays a most important role in industrial biotechnology. They plays a most important role in genomics. Then in the microbial biotechnology, then various types of the environmental issues comes under the biotechnology, and they also plays a most important role in animal biotechnology. So student, because of a such type of the diversified applications of the biotechnology, uh, this biotechnology, it is an umbrella term, okay, because it covers all the various types of the applications. So next to this, we'll see actual where the biotechnology used. Okay, so we will see this biotechnology they used in curing the various types of the human diseases or the disorders with the help of the various types of the proteins which were synthesized with the help of the rDNA technology. So by using the various types of the protein, we can treat the various types of the human diseases. So it is given uh, in the table 12.7. Okay, in this chart they had given the human proteins produced by rDNA technology to treat the human diseases. तर ह्युमनमधले वेगवेगळे जे डिसीजेस आहेत ते ट्रीट करण्यासाठी कोणकोणते जे प्रोटीन्स आहेत ते आपण RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने बनवतो. ते इथं टॅब्युलर फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे. तर याच्यावरती MCQजमध्ये किंवा ॲन्सर इन वन सेंटेन्समध्ये नेहमी क्वेश्चन विचारला जातो. तर हे तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. तुमच्या राईट साईडला इथं काय दिलेलं आहे बघा. तुमच्या राईट साईडला जे दिलेलं आहे ते रिकॉम्बिनंट प्रोटीन हे दिलेलं आहे, बरोबर. रिकॉम्बिनंट प्रोटीन इथं दिलेलं आहे. आणि तुमच्या लेफ्ट साईडला ज्या ह्युमन डिसीजेस आहेत किंवा ज्या डिसऑर्डर्स आहेत त्या डिसऑर्डर्स किंवा डिसीजेस आहेत ते इथं दिलेले आहेत. आता पहिलं इरिथ्रोप्रोटीन. ओके, इरिथ्रोप्रोटीन हे कशावरती वापरलं जातं? अनेमियावरती वापरलं जातं. ओके, अनेमिक डिसीज असेल तर त्याच्यावरती इरिथ्रोप्रोटीन हे RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने, म्हणजे आपण हे RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने ते प्रोटीन तयार करतो आणि ते अनेमिक डिसीजवरती किंवा त्या डिसऑर्डरवरती वापरतो. त्याच्यानंतर एखाद्याला अस्थमा असेल, ओके, अस्थमा जर असेल तर आपण
इंटरल्युकिन 1 रिसेप्टर हे आपण तिथे युटिलाइज करतो. तसंच इथे वेगवेगळे डिसीजेस दिलेले आहेत बघा. आर्थेरोस्क्लेरोसिस, तिथे त्याच्यासाठी आपण वापरतो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फॅक्टर. त्याच्यानंतर रिलॅक्सिन हे जे प्रोटीन आहे ते पाश्च्युरेशन, ओके, पाश्च्युरेशन याच्यावेळेस रिलॅक्सिन प्रोटीन हे वापरलं जातं. किंवा टिश्यू, इथे टिश्यू प्लाझ्मिनोजिन ॲक्टिवेटर आहे, त्याला आपण TPA असं म्हणतो, बरोबर आहे. TPA इथे म्हणतो. ते ब्लड क्लॉट जर तिथं होत असेल तर तिथे आपण टिश्यू प्लाझ्मिनोजिन ॲक्टिवेटर हे तिथे वापरतो. कॅन्सरस सेलची ट्रीटमेंट असेल तर तिथं इंटरफेरॉन किंवा ट्युमर नेक्रोसिस फॅक्टर किंवा इंटरल्युकिन हे तिथे वापरतो. त्याच्यानंतर मॅक्रोफेज ॲक्टिवेटिंग फॅक्टर्स आपण कॅन्सरच्या अगेन्स्ट ट्रीटमेंटमध्ये तिथे वापरतो. मग डायबिटीस असेल तर आपण आर्टिफिशियली इन्सुलिन मोठ्या प्रमाणात प्रिपेअर करतो. आपण RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये तिथे आपण बघितलेलं आहे. तर ते इथे डायबिटीससाठी आपण इन्सुलिन हे तिथे प्रिपेअर करतो आणि ते वापरतो. नंतर इम्पायझेमा. आता हे जे डिसीजेस आहेत याचे मी तुम्हाला दिलेल्या लिस्टमध्ये त्याचे मिनिंग्स तिथं दिलेले आहेत, ते रीड करा. त्याचे एक्सप्लेनेशन तिथं रीड करा किंवा तुम्ही गुगललाही सर्च करू शकता. अल्फा-1 अँटीट्रिप्सिन हे इम्फायझेमावरती तिथे वापरलं जातं. नंतर हिमोफिलिया A असेल तर फॅक्टर 8 हा तिथे वापरला जातो. त्याच्यानंतर हिमोफिलिया B असेल तर फॅक्टर तिथे 9 वापरला जातो, ओके. आणि त्याच्यानंतर हिपॅटायटिस असेल की ज्याला आपण कावीळ मराठीमध्ये म्हणतो, त्याच्यासाठी हिपॅटायटिस B वॅक्सिन हे वापरतो. तर हा जो टेबल आहे मग तो टेबल तुम्ही केअरफुली लर्न करायचं आणि पुन्हा पुन्हा तो रीड करायचा, म्हणजे ॲन्सर इन 1 सेंटेन्स असेल किंवा MCQजमध्ये तो तुम्हाला वापरता येईल, हे लक्षात घ्या. आता पुढे जे तिथे दिलेलं आहे की हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजी. आता हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपण काय वापरतो बघा. आता हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी तिथे पाहतो. तर हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये प्रामुख्याने आपण जे पाहणार आहे ते ह्युमन इन्सुलिन, त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन दी वॅक्सिन प्रोडक्शन आपण इथे बघणार आहे, बरोबर. ह्युमन इन्सुलिन आणि वॅक्सिन प्रोडक्शन आपण हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये इथे बघणार आहे. आता इथे हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये तुमच्या लक्षात येतं की तुम्ही जर टेक्स्टबुकमध्ये तिथे बघितलं हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजी. सो दिस हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजी it refers to the medicinal or diagnostic products or a vaccine. म्हणजे इथे कशाचा रेफरन्स येतो की इथे मेडिसिन किंवा डायग्नॉस्टिक प्रोडक्ट्स याचं कन्सर्न येतो किंवा वॅक्सिनचं कन्सर्न येतो, बरोबर. तर हे इथे लक्षात घ्या. हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे आपल्या आरोग्याशी निगडीत असणारी बायोटेक्नॉलॉजी किंवा त्या बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग या अर्थाने आपण त्याच्याकडे बघतो. सो दिस टेक्नॉलॉजी हॅज ए ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ पेशंट, ओके. बायोटेक्नॉलॉजी ऑफर्स पेशंट्स ए व्हरायटी ऑफ न्यू सोल्युशन्स सच ॲज युनिक टार्गेटेड अँड पर्सनलाइज्ड थेराप्युटिक अँड डायग्नॉस्टिक सोल्युशन्स. थेराप्युटिक म्हणजे आपण त्याला डिसीज क्युअरिंग असं म्हणतो, म्हणजे रोग बरं करणारं आपण असं म्हणतो. अँड डायग्नॉस्टिक सोल्युशन, बरोबर. डायग्नॉस करणं, डिसीज डायग्नॉस करणं, तिथं रेकग्नाईज करणं किंवा आयडेंटिफाय करणं. फॉर मग याच्यामध्ये हे कुठे वापरलं जातं हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजी? ऑर्गन ट्रान्सप्लांटच्या वेळेस, नंतर स्टेम सेल थेरपीच्या वेळेस, त्याच्यानंतर जेनेटिक काउन्सिलिंगच्या वेळेस, द फॉरेन्सिक मेडिसिन. ह्या फॉरेन्सिक मेडिसिनच्या वेळेस आपण इथे हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीचा इथे उपयोग करतो.
फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की इट इज अ मेडिकल नॉलेज टू द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द क्राईम. त्याला आपण फॉरेन्सिक मेडिसिन असं म्हणतो. जीन प्रूब्स, आता RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा आपण तिथे याच्यामध्ये बघितलेलं आहे की आफ्टर PCR वेन वी वॉन्ट टू आयडेंटिफाय अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट what we use the gene probes. Gene probe means these are the single stranded DNA molecule or RNA molecule. They are having the known nucleotide sequence. Okay, it is called as gene probes. Then the genetic fingerprinting, this healthcare biotechnology, they plays a most important role, and the karyotyping are the outcomes of the biotechnology. So all those things comes under the biotechnology, and they plays a most important role under the healthcare biotechnology. So under this we will say we will discuss the insulin. You know that where the insulin is used, that insulin, it is used to treat the diabetic patients. Okay, so it is the insulin, it is a peptide hormone, and who produce that peptide hormones? The beta cells of islets of Langerhans from the pancreas, they produce the insulin. And you know that it was discovered by Sir Edward Sharpe, okay, during the 1916 while studying the islets of Langerhans. तर स्टुडंट याच्यावरती MCQमध्ये ही विचारलं जातं की हे कोणी डिस्कवर्ड केलं की बीटा सेल्स पॅनक्रियाजमधल्या हे जे इन्सुलिन आहे ते सिंथेसाइज करतं. हे कोणी डिस्कवर केलं तर त्याचं सायंटिस्टचं नाव हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, सर एडवर्ड शार्पे, in 1916. ओके, वाईल स्टडिंग दी आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. आता इथे एक जो डिसीज आहे डायबेटीस मेलिटस, की या केसेसमध्ये तिथे इन्सुलिनचं सिंथेसिस हे होत नाही. अशा केसेसमध्ये आपण त्याला डायबेटीस मेलिटस असं म्हणतो. इन्सुलिन इज इसेन्शियल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल. The diabetes mellitus is a disease in which some people cannot make insulin themselves. ह्या डिसीजमध्ये त्या माणसाच्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन हे सिंथेसाइज केलं जात नाही. आणि तुम्हाला माहिती आहे, तर इन्सुलिन जर सिंथेसाइज नाही केलं तर आपण काय करतो, त्याला ओरली किंवा इन्सुलिन त्याला आपण ओरली देतो किंवा त्याला इंजेक्ट करतो. अगदी सिव्हिअर केस असेल तर त्याला ते इंजेक्ट करतो. ओके, so Hakura et al. 1977, they chemically synthesized the DNA of insulin. So scientists Hakura, they synthesize chemically the DNA sequence of insulin for two chains. Okay, for two chains A and B. Okay, and that the after synthesis of the DNA sequence responsible for the synthesis of the insulin, they insert that into the PBR322. तुम्हाला PBR322 हे माहीत आहे. This is a plasmid used in rDNA technology, and we have also studied the rDNA technology there. We have used there the term insulin synthesizing gene. Okay, so that gene we have to insert inside the vector PBR322 for cloning. Okay, and then we have to transfer that rDNA into the various types of the living system, is the host, and with the help of that host cell we have to generate our the targeted product. In the sense, we have to generate our the insulin. So that scientist, okay, that scientist Hakura et al. In 1977, they synthesized the DNA
responsible for the synthesis of vaccine, and they insert that DNA segment into the PBR322 vector. Insulin production by recombinant DNA technology is designed by the Gilbert and Vilyukov Markov in 1978. So you have to remember these. So that gene are inserted by the side of beta galactosidase gene of the plasmid. म्हणजे त्या PBR322 मध्ये बीटा गॅलेक्टोसाइडेज जीनच्या साईडला आपण हा जीन इन्सर्ट करतो. द रिकॉम्बिनंट प्लाझमिड वेअर देन सेपरेटली ट्रान्सफॉर्म इंटू ई कोलाय होस्ट, आणि नंतर आपण काय करतो, हे ई कोलाय होस्टमध्ये हे रिकॉम्बिनंट प्लाझमिड किंवा आपण त्याला RDNA म्हणतो तो इन्सर्ट करतो. द होस्ट प्रोड्यूस्ड, मग ते तो जो होस्ट सेल आहे ते काय करतं, व्हॉट दे प्रोड्यूस दी पेनिसिलिनेज, दिस इज अ एन्झाईम प्लस प्रो इन्सुलिन. आणि नंतर आपण काय करतो की ट्रिप्सिन ट्रीटमेंटने पेनिसिलिनेज जे एन्झाईम आहे ते रिमूव्ह करतो आणि जे इन्सुलिन आहे ते इन्सुलिन आयसोलेट करतो. तर अशा पद्धतीने आपण काय करतो की जे रिक्वायर्ड इन्सुलिन आहे, ह्युमन इन्सुलिन, हे RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपण काय करतो ते सिंथेसाइज करतो. सो दिस इज द फर्स्ट role of biotechnology in insulin production, and we have studied this under the healthcare biotechnology. आता त्याच्यानंतर जे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे अंडर द हेल्थ केअर बायोटेक्नॉलॉजी, द वॅक्सिन प्रोडक्शन. सो व्हॉट इज दॅट वॅक्सिन प्रोडक्शन? सी दॅट वॅक्सिन मध्ये आपण काय करतो की तो जो पॅथोजन आहे तो वीक करून आपण तो इंजेक्ट करतो, बरोबर आहे, किंवा त्याच्यावरचे जे स्पेसिफिक प्रोटीन्स आहेत ते प्रोटीन्स यूज करून ते इंजेक्ट करतो की जेणेकरून ज्याच्यामध्ये इंजेक्ट केला त्याच्यामधले इम्युन सिस्टीम त्याच्या अगेन्स्ट डेव्हलप होते, आणि त्यालाच आपण वॅक्सिनेशन असं म्हणतो. आता इथे बघा, वॅक्सिन प्रोडक्शन, ए वॅक्सिन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दॅट प्रोव्हाइड्स ॲक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी अगेन्स्ट ए सर्टन डिसीजेस. म्हणजे ती वॅक्सिन काय करतं, आपल्याला इम्युनिटी प्रोव्हाइड करतं कुणाच्या अगेन्स्ट दी सर्टन टाईप्स ऑफ द डिसीजेस. जसं आता आपण कोरोनाच्या अगेन्स्ट वॅक्सिन घेतो आहे, बरोबर आहे. म्हणजे कोणकोणती वॅक्सिन मार्केटमध्ये प्रामुख्याने बघा, कोविशिल्ड आहे, कोवॅक्सिन आहे, हे जे आहेत ते आपल्या इंडियामध्ये तयार होणारी वॅक्सिन जे आहेत ते आपण वॅक्सिन तिथं युटिलाइज करतो. कशाच्या अगेन्स्ट की जो कोरोना व्हायरस आहे त्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट आपल्या बॉडीमध्ये आपण इम्युनिटी ही डेव्हलप करतो. इम्युन सिस्टीम ही तिथे आपण ॲक्टिव्ह ठेवतो अगेन्स्ट दॅट स्पेसिफिक पॅथोजन. ओके. So usually a vaccine consists of the biological agent that represent the disease causing microorganism. Okay. So that vaccine मध्ये काय असतं, it contain the biological agent that represent the disease causing microorganism. Okay. तर इथे it is often made from a weakened or killed form of microorganism. म्हणजे ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळं आपल्याला डिसीज होतो त्याच मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण वॅक्सिनमध्ये युटिलाइज करतो. पण तो कसा, कुठल्या फॉर्ममध्ये, इन द फॉर्म ऑफ वीक फॉर्म ऑर किल्ड फॉर्म ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, किंवा त्याच्यापासून रिलीज होणारं जे टॉक्सिन आहे ते देखील तिथे वॅक्सिनमध्ये आपण वापरतो, टॉक्सिन. ओके. वी यूज द टॉक्सिन ऑफ दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑर वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन अँटीजीन. म्हणजे त्या जो पॅथोजन आहे त्या पॅथोजनवरचे जे सरफेस प्रोटीन आहे की ते सरफेस प्रोटीन हे आपण की ज्याला आपण अँटीजीन असं म्हणतो, ते प्रोटीन आपण युटिलाइज करतो वॅक्सिनमध्ये की जेणेकरून ज्या बॉडीमध्ये आपण इंजेक्ट करतो ती बॉडी काय करते, अँटीबॉडीज त्याच्या अगेन्स्ट प्रिपेअर करते.
तर हे वॅक्सिनमध्ये आपण करतो. बायोटेक्नॉलॉजी हॅज ऑफर्ड मॉडर्न डायग्नॉस्टिक टेस्ट किट्स इन केस ऑफ द रिकेट्सियल डिसीजेस, हे बॅक्टेरियल डिसीज आहे. नंतर बॅक्टेरियल अँड व्हेरियस व्हायरल वॅक्सिन्समध्ये अलॉंग विथ द रेडिओ लेबल्ड बायोलॉजिकल थेराप्युटिक्स फॉर इमॅजिंग अँड ॲनालिसिस. ओके. तर बायोटेक्नॉलॉजी हॅज ऑफर्ड दी मॉडर्न डायग्नॉस्टिक टेस्ट किट्स. तर बायोटेक्नॉलॉजीमुळं आपल्याला हे जे डिसीजेस आहेत, मग रिकेट्सियल डिसीजेस आहेत किंवा बॅक्टेरियल किंवा काही व्हायरल डिसीजेस आहेत, हे डायग्नोज करण्यासाठी आपण आपल्याला टेस्ट किट्स हे उपलब्ध होतं आणि त्याच्या मदतीने आपण हे डिसीजेस काय करतो, रेकग्नाइज करतो. सो द वॅक्सिन्स हॅव इलिमिनेटेड. वॅक्सिन्समुळं काय काय आपण डिसीज इलिमिनेट केले ते तुम्हालाही माहिती आहे. स्मॉल पॉक्स हा आपण कम्प्लीट इलिमिनेट केला. त्यानंतर पोलिओ अँड अदर डेडली डिसीजेस फॉर द लास्ट सेव्हरल डिकेड्स. ओके. म्हणजे आपण स्मॉल पॉक्स इरॅडिकेट केलं. त्याच्यानंतर पोलिओ जो आहे तोही वॅक्सिनच्या मदतीने आपण रिमूव्ह केला. सो द बायोटेक्नॉलॉजी हॅज मेड ॲडव्हान्समेंट इन वॅक्सिनेशन by making recombinant vaccines that have the potential to eradicate non-communicable diseases. म्हणजे ते संसर्गाने होणारे डिसीज आणि संसर्गाने न होणारे डिसीज. जर संसर्गाने न होणारे डिसीज त्याला आपण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज असं म्हणतो. आणि मग त्याच्यामध्ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेसमध्ये काय काय येतं बघा. इट इन्क्लूड द कॅन्सर. त्याच्यानंतर आपण नेकेड DNA वॅक्सिन्स वापरतो. ओके. नेकेड DNA वॅक्सिन्स तिथे वापरतो. नंतर व्हायरल व्हेक्टर वॅक्सिन्स तिथे वापरतो. नंतर प्लांट डिराइव्ड वॅक्सिन हेही वापरतो. आणि हे असं आढळलेलं आहे की इट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द नंबर ऑफ बॅक्टेरियल अँड व्हायरल डिसऑर्डर्स. तर हे वेगवेगळ्या बॅक्टेरियल आणि व्हायरल डिसऑर्डर्सवरती इफेक्टिव्ह आहेत, हे आपल्याला तिथं दिसून येतं. आता याच्यानंतर हे आपण बघितलं की हेल्थकेअर बायोटेक्नॉलॉजीच्या अंडर आपण बघितलं की ह्युमन इन्सुलिन आपण बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने इथे प्रोड्यूस करतो. आणि त्याच्याबरोबर आपण वॅक्सिन देखील बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपण प्रोड्यूस करतो. त्याच्यानंतर ह्या वॅक्सिनमध्ये लक्षात घ्या की आपण ओरल वॅक्सिन, ओके, ओरल वॅक्सिन हे देखील प्रिपेअर करतो की जे वॅक्सिन आपल्याला तोंडाने घेता येईल. बरोबर. जसं आपण फळ खातो किंवा कुठलंही आपण डेली आपण जेवण घेतो, त्या पद्धतीने आपल्याला वॅक्सिन हे घेता येईल. हे आपल्याला तिथे करता येते की ज्याला आपण इडिबल वॅक्सिन असं म्हणतो. तर ते तुमच्या इथे त्याच्यानंतर दिलेले ओरल वॅक्सिन्स. ओके. सो सी दॅट ओरल वॅक्सिन्स. दिस ओरल वॅक्सिन it is a one novel approach. The latest hotspot in the field of vaccine research is the development of vaccine which can be taken orally. म्हणजे आपण वॅक्सिन्स डेव्हलप करतो आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आपण आत्ता रिसर्च करतो की जे वॅक्सिन आपल्याला ओरली किंवा तोंडामार्फत घेता येईल ते वॅक्सिन की ज्याच्यामध्ये immunogenic protein of the certain pathogens. Okay. Immunogenic protein of certain pathogen is found to be active when administered orally. जे काही immunogenic protein of certain pathogens म्हणजे वेगवेगळ्या पॅथोजनचे जे इम्युनोजेनिक जे प्रोटीन्स आहेत ते प्रोटीन जर आपण तोंडामार्फत घेतले
तर ते इफेक्टिव्ह आहेत असं आपल्या लक्षात येतं. द जीन करस्पॉन्डिंग टू सच प्रोटीन इज आयसोलेटेड. म्हणजे हे जे इम्युनोजेनिक प्रोटीन आहेत, की पॅथोजनचे जे इम्युनोजेनिक प्रोटीन्स आहेत, ते प्रोटीन तयार करणारे जीन आपण काय करतो, वेगळे करतो. ओके, ते प्रोटीन तयार करणारे जे जीन्स आहेत ते आपण वेगळे करतो. सो द जीन्स, दिस जीन करस्पॉन्डिंग टू सच अ प्रोटीन इज आयसोलेट. ओके, इम्युनोजेनिक प्रोटीन तयार करणारे जे जीन्स आहेत, पॅथोजनचे जे जीन्स आहेत ते आपण सेपरेट करतो. ओके, अँड ए जीन कन्स्ट्रक्ट इज प्रोड्यूस्ड. बरोबर आहे, जीन कन्स्ट्रक्ट इट इज प्रोड्यूस्ड. दिस इज इंट्रोड्यूस्ड अँड एक्सप्रेस इन प्लांट जीनोम. आणि हे आपण कशामध्ये घालतो, प्लांटच्या जीनोममध्ये इन्सर्ट करतो. बरोबर, लक्षात घ्या. म्हणजे सर्टन पॅथोजनचे जे इम्युनोजेनिक प्रोटीन तयार करणारे जे जीन आहेत ते जीन आपण वेगळे करतो आणि ते प्लांटच्या जीनोममध्ये इन्सर्ट करतो. सो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सी दिस इज इंट्रोड्यूस्ड. Okay, this is introduced. Where it is introduced? They are introduced and expressed in plant genome. प्लांटच्या जीनोममध्ये आपण इंट्रोड्यूस करतो आणि तिथे प्लांटच्या जीनोममध्ये इंट्रोड्यूस केल्यानंतर एक्सप्रेस्ड म्हणजे तिथं त्या प्लांटच्या जीनोममध्ये त्या जीन इन्सर्ट केल्यानंतर त्या जीनच्या मदतीने आपण तिथे प्रोटीन तयार करतो. ते कोणतं प्रोटीन तयार करतो, इम्युनोजेनिक प्रोटीन ऑफ दिस सर्टन पॅथोजन. म्हणजे पॅथोजनच्या सरफेसवरती असणारं जे प्रोटीन आहे ते आपण प्लांटच्या जीनोममध्ये तो जीन इन्सर्ट करून तयार करतो. ओके, विच रिझल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्युनोजेनिक प्रोटीन. ओके, इन द पार्ट ऑफ दी प्लांट. आणि त्याच्यामुळं ते इम्युनोजेनिक प्रोटीन जे आहे ते वनस्पतीच्या पार्टमध्ये तयार होतं. समजा आता आपण एखाद्या समजा पेरूमध्ये असेल, केळीमध्ये असेल, तर केळीमध्ये जर आपण हा जीन इन्सर्ट केला आणि त्या केळीच्या फ्रूटमध्ये तर ते इम्युनोजेनिक प्रोटीन जर तयार झालं तर काय होणार आहे, दीज व्हेन फीड इन टू ॲनिमल अँड मेनली ह्युमन. आणि ते जे केळं आहे किंवा ते जे स्पेसिफिक फ्रूट आहे ते फ्रूट आपण त्या ह्युमन बिईंगला आपण ते खायला दिलं तर काय होणार आहे की खायला दिल्यानंतर त्या व्यक्तीचं काय होणार आहे, वॅक्सिनेशन होणार आहे. हे लक्षात घ्या. तर याला आपण काय म्हणतो, इडिबल वॅक्सिन असं म्हणतो. सो दीज वेन फीड इन टू ॲनिमल्स ऑर मेनली ह्युमन, द पर्सन बिकम्स वॅक्सिनेटेड अगेन्स्ट सर्टन पॅथोजन. आणि ती व्यक्ती काय होणार आहे, वॅक्सिनेटेड होणार आहे. म्हणजे आता आपण जसं काय करतो की कोरोनाचं वॅक्सिन घेतो, पण ते काय करतो आपण आपल्या हातामध्ये इंजेक्ट करतो, हाताच्या मसलमध्ये इंजेक्ट करतो. बरोबर आहे, तिथे काहीशा वेदना होतात. बरोबर आहे, पण जर आपण या पद्धतीने इडिबल वॅक्सिन म्हणजे आपण प्लांट्समध्ये तो जीन इन्सर्ट केला आणि प्लांट्समध्ये ते प्रोटीन आपण तयार केलं आणि ज्या प्लांटच्या पार्टमध्ये ते प्रोटीन तयार झालं तो पार्ट जर समजा फ्रूट असेल तर ते फ्रूट जर त्या व्यक्तीला खायला दिलं तर त्या व्यक्तीचं वॅक्सिनेशन झालं. हे इथं लक्षात घ्या. सो बिकॉज ऑफ दिस सच वॅक्सिन्स आर ऑल्सो नोन ॲज इडिबल वॅक्सिन. याला काय म्हटलं जातं, इडिबल वॅक्सिन. त्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल इथे बघा दिलेलं आहे. इडिबल वॅक्सिन बघा, ॲन एक्साइटिंग इन्व्हेन्शन इज प्रोडक्शन ऑफ मेल्ट इन दी माउथ. म्हणजे आपण जिभेच्या खाली ठेवलं की ते विरघळून जातं. हे इन्व्हेन्शन याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. सो द वॅक्सिन दॅट कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड by placing them under the end your tongue.
जे जिभेखाली आपण ठेवलं दॅट डिलिव्हर्स इन टू दी ब्लड स्ट्रीम आणि इमिडिएटली ते आपल्या जिभेच्या खाली जे वेनचं नेटवर्क आहे त्याच्यामध्ये ते इमिडिएटली मिक्स होऊन जातं हे लक्षात घ्या. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल is the production of flu vaccine by bacillus which melt in the mouth. तर माउथमध्ये मेल्ट होणारं वॅक्सिन कुठलं आहे तर फ्लू वॅक्सिन. ओके, फ्लू वॅक्सिन हे लक्षात घ्या. विच मेल्ट इमिडिएटली इन दी माउथ. द ट्रिमेंडस बेनिफिट ऑफ सच वॅक्सिन इज द कम्फर्ट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे आपल्याला ते व्यवस्थित देता येतं. लो कॉस्ट अँड इझी ऑफ स्टोरेज. तर त्याची कॉस्ट ही आपल्याला कमी पडते आणि स्टोरेजलाही त्याचा फारसा त्रास होत नाही. सो स्टुडंट, what we have discussed now here, we have discussed the applications of the biotechnology. Under that, why that biotechnology, it is an umbrella term because they cover the all the various types of the branches. Okay, and next to that we have studied the various types of the proteins used with the help of the rDNA technology for the treatment of the various types of the disorders or diseases in the human being. Then we have also studied under the healthcare biotechnology how the insulin is produced and what is the role of the insulin. Then vaccine production and the novel approach of the oral vaccine we have studied, and how we can prepare that oral vaccine, and why that oral vaccine, these are called as a edible vaccine, and the examples of that in the oral vaccine we have also studied that. So student, you go through this, whatever given, what is given in your textbook, you have to read this part again and again, and you have to grow through this. Means you have to read this part line to line very clearly. Then it will help to you to give the answer in one sentence or the particular MCQs in the exam. So student, with this we will stop at this moment. We will discuss the next part in next lecture.